اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اپنے محبوب کی زبانی اللہ ہم تک پیغام بھیج رہا ہے کہ اے لوگو، اگر تمہیں نہیں آتا ہے، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو اور اپنی معلومات میں اضافہ کرو۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ خزائن العرفان میں حدیث پاک کوٹ کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جہل ایک بیماری ہے اور اس کے لیے جو شفا ہے وہ ہے علم، دریافت کرنا، پوچھنا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ علم دو ہے، صرف دو ہے، ادیان کا علم یعنی دین کا علم، مذہب کا علم، شریعت کا علم، اور دوسرا علم ابدان، جسم کا علم یعنی علم طب، میڈیکل کا علم، دو علم۔ علم الادیان جو دین کا علم ہے یہ ہمارے باطن کو، ہماری روح کو یہ علم پاکیزہ کرتا ہے۔ یہ علم ہمارے اندرونی معاملات کو یہ علم روشنی بخشتا ہے، اسے تاریکی سے نجات دلاتا ہے، جو علم الادیان ہے۔ اور جو علم الابدان ہے وہ ہمارے ظاہری جسم کو فسادات سے، خرافات سے، بیماریوں سے، امراض سے یہ علم محفوظ کرتا ہے۔ کوئی دقت ہو جائے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، یہ علم الابدان ہے، دو ہی علم ہے۔ یاد رکھیے علم دین حاصل کرنے کے بارے میں اگر بات کریں تو کیا انبیاء، کیا صحابہ، کیا تابعین، کیا تبع تابعین، کہہ لیجیے بنی انسان کی شان اسی میں ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے۔ اگر انسان افضل المخلوقات ہے تو بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان علم والا ہوتا ہے۔ پگڑی والا ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی مدرسے میں جائیں دستار بندی، یہ نہیں، آپ کو روز مرہ کے مسائل آنا چاہیے، یہاں یہ علم مراد ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ او کما قال، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے سامنے ایک بات رکھوں، نام سنے ہوں گے ایک پیغمبر کا، حضرت داؤد علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ آپ کی شان یہ تھی، اللہ نے آپ کو ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ اگر لوہا کو پکڑتے نا، لوہا کو کتنا کڑک ہوتا ہے، ہارڈ ہوتا ہے، آپ کے لیے وہ لوہا بالکل روئی کی طرح ہوا کرتا تھا۔ آپ اس کو جیسے چاہتے تھے بغیر گرم کیے، بغیر پگھلائے اس کو موڑ دیتے تھے آپ۔ یہ اللہ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا تھا حضرت داؤد علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ یہ بات آپ کے سامنے کیوں رکھ رہے ہیں؟ اللہ نے وہی بھیجی حضرت داؤد کی طرف کہ اے میرے پیارے پیغمبر، تم لوہے کا جوتا اور اس کا ایک عصا یعنی لاٹھی وہ بنوا دو، جب تک یہ جوتا پھٹ نہ جائے، جب تک یہ عصا ٹوٹ نہ جائے تم علم حاصل کرتے رہو۔ کن کی طرف یہ وحی آ رہی ہے؟ کن سے یہ کہا جا رہا ہے؟ جو وقت کے پیغمبر ہے، جو وقت کے نبی ہے، ان سے اللہ فرما رہا ہے اے داؤد، اے پیارے پیغمبر، تم لوہے کا ایک جوتا، ایک عصا بنوا دو، جب تک یہ جوتا پھٹ نہ جائے، یہ عصا ٹوٹ نہ جائے، تم علم دین حاصل کرتے رہو۔ اور جس مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں، جس دین پر ہمارا ایمان ہے، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، اس دین کی اگر بات کریں، 17 رمضان مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلی وحی 17 رمضان مبارک کو آتی ہے حضور کی طرف، 17 رمضان مبارک کو۔ اور یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو وحی آ رہی ہے یہ وہ دین ہے کہ سب سے پہلی وحی آ رہی ہے، اور وحی جو آ رہی ہے اس کا تعلق علم سے ہے۔ اقرا، اے محبوب پڑھیے، پڑھیے محبوب، پڑھنے کے حوالے سے وحی آ رہی ہے۔ ہمارا دین وہ ہے، اس دین سے زیادہ تعلیم کی ترغیب کسی بھی مذہب نے نہیں دیا، کسی مذہب نے نہیں، مگر آج سب سے زیادہ ان پڑھ لوگ ہمارے دین میں ملتے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری عمر ہو گئی، اب ہم کیا پڑھیں؟ بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جنہیں قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے، وہ ان کو 4 سورت یاد نہیں ہے کہ وہ نماز میں آ کر جو ہے، یا 2 سورت کم سے کم یاد نہیں ہے کہ وہ 2 مختلف رکعت میں
कोई इंसान 2 सूरत भी अगर याद कर लेना, 2 सूरत, तो उससे भी उसकी पूरी नमाज हो सकती है। वो हर रकअत में वही 2 पर एक भी अगर पढ़े तब भी नमाज हो जाएगी। मगर ये मुसलमानों का हाल है, इतना भी नहीं आता है। लोग समझते हैं हमारी उम्र होगी। हम कहना चाहते हैं बुढ़ापे की हालत में अगर इंसान मोबाइल सीख सकता है, बुढ़ापे की हालत में अगर इंसान लैपटॉप सीख सकता है, बुढ़ापे की हालत में अगर इंसान कंप्यूटर सीख सकता है, बुढ़ापे की हालत में अगर इंसान गाड़ी चलाना सीख सकता है, अगर दुनिया के दूसरे मामलात में इंसान दखल अंदाजी कर सकता है, अगर दूसरी चीजों के ताल्लुक से इल्म हासिल कर सकता है, तो दीन शरीयत क्यों नहीं हासिल कर सकता बुढ़ापे की हालत में। मैं आपके सामने रखूं एक बात, हजरत अब्दुल्ला बुखारी वो फरमाते हैं कि सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन बूढ़े हो गए थे, मगर वो लोग इल्म दीन हासिल कर रहे थे, बूढ़े हो गए थे फिर भी इल्म हासिल कर रहे थे। आइए मैं आपको बताऊं, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला इस हदीस पाक की मर्जी वो फरमाते हैं कि हम लोग अगर किसी मजमे में 60 लोग भी होते थे, कितने लोग, 60 लोग भी होते थे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम जो हदीस हमारे दरमियान बयान करते थे, फिर बयान करने के बाद हुजूर जब तशरीफ लेके चले जाते थे, हुजूर जब तशरीफ लेके चले जाते थे, याद रखिए इस सुन्नत को हमारे मदारिस के बच्चे अपनाते हैं। हम मदारिस की जबान में इसको तकरार कहते हैं। बच्चे दिन में अपने आजाद मदरसे में पढ़ते हैं और रात में उनमें से कोई बच्चा सरगना होता है जो तमाम बच्चों को एक किताब, कोई किताब, कोई किसी किताब को बच्चा पढ़ाता है, इसको तकरार बोलते हैं। ये सहाबा की सुन्नत है, याद रखना। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हुजूर हदीस जिक्र करके हमसे रुखसत कर देते थे, हमारे दरमियान से चले जाते थे अपने काम में, अपनी मसरूफियात की तरफ, और हम सहाबाए किराम अगर 60 भी होते थे तो हर कोई बाद में खड़े होकर एक एक करके जितनी हदीसें सरकार हमारे दरमियान अभी बता के हमको गए हमारे दरमियान से, तमाम अहादीस को हर कोई एक एक करके सुनाते थे खड़े होकर। और हम लोग जब अपने अपने घरों को लौटते थे तो इस आलम में और इस हालत, इस कैफियत के साथ लौटते थे कि हदीस हमने सुनी नहीं, हदीस हमें सुनाई नहीं गई है, बल्कि हदीस हमारे दिल दिमाग में बोई गई है, लगाई गई है। यह आलम होता था। तब हदीस हम तक पहुंची है जनाब, पहुंची नहीं आसानी से नहीं। आइए मैं आपको बताऊं, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला वो कहते हैं कि मैं और मेरे अंसार भाई, याद रखिए हुजूर अलैहिस्सलाम जब 53 साल की उम्र में मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके गए, तो उस वक्त जो मुहाजिरीन थे, सहाबाए किराम की 2 गिरोह मिलती है, 2 जमातें मिलती है सहाबा की, एक मुहाजिरीन की, दूसरी जमात अंसार की। मुहाजिरीन उन लोगों को कहते हैं जो मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए, और अंसार उन लोगों को कहते हैं कि जिन लोगों ने एक एक आदमी को अपना अपना भाई बनाया था। मैं आपके सामने बात रखूं, हुजूर अलैहिस्सलाम जब सहाबाए किराम के साथ मक्का मुकर्रमा आए तो हर आदमी मुसाफिर है अपनी जगह, देखोगे तो अभी आया है, बहुत किसी के पास रहने सहने तक का इंतजाम नहीं, खाने पीने तक का नहीं, घर मकान नहीं, कुछ नहीं। सहाबाए किराम को हुजूर अलैहिस्सलाम ने इकट्ठा करके फरमाया कि तुम लोग आपस में भाई भाई हो जाओ, हर एक दूसरे को अपने हिस्से में तकसीम कर लो। तो जितने मदीने के रहने वाले थे, मक्के से आने वाले तमाम लोगों को एक एक करके सब ने अपना भाई बनाया। इसी को हदीसों में रिश्ते मुवाखात कहा गया है, मुवाखात, भाईचारगी का रिश्ता। तो अंसार को जो अंसार कहते हैं, मददगार कहते हैं, इसकी वजह यही है कि अंसार मदीने के रहने वालों को क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लोग मक्के से हिजरत करके आए थे उनकी इन लोगों ने मदद करी थी। हदीसों में आता है यहां तक कि जिनके पास 2 बीवी थी, दो बीवियां जिनके पास थी, उनमें से एक ने अपनी रजामंदी से तलाक देकर फिर इस्लामिक तरीके के मुताबिक अपनी बीवी तक उन्होंने तकसीम कर दी कि तलाक के बाद अब तुम मेरी इस दूसरी बीवी से तुम शादी कर सकते हो। जमीन तक अंसार सहाबाए किराम ने, मदीने के रहने वालों ने मक्के के रहने वालों को, जो मुहाजिरीन आए थे, उन लोगों को अपनी जमीन तक तकसीम किया था कि मेरे भाई हो तो भाई हो, जो जमीन अगर मेरे पास 2 बाग है तो एक बाग तुम्हारा एक हमारा है, अगर 2 बीघे जमीन है तो 1 बीघा जमीन तुम्हारी एक हमारी है। इस तरीके से मुवाफात किया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम 53 साल की उम्र में आए, 53 साल की उम्र में हुजूर अलैहिस्सलाम ने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान रिश्ते मुआखात किया। अब ये मुआखात किया, लेकिन सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसी तरह इससे कहीं से भी तालीम में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं आने दी। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा ने हमेशा इन लोगों के बहुत ज्यादा सवालात करने की वजह से आज तक दीन हम तक पहुंचा है।
لوگ سمجھ رہے کہ شاید کسی سے پوچھنا ہمارے لیے رسوائی میں، ہم آپ کو بتاتے ہیں درس نظامی میں مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے الموطا امام محمد۔ امام محمد حضرت امام اعظم کے شاگردوں میں آتے ہیں، ان کی کتاب ہے۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مالک کے بھی شاگردوں میں آتے ہیں۔ تو دیکھیے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کتاب میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی شکایت ہوتی تھی جس سے ان کا وضو ٹوٹ جاتا تھا۔ حضرت علی کون ہے؟ داماد مصطفیٰ ہے، حسنین کے ابا ہے، سب جانتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کو شرم آ رہی تھی کہ مولائے کائنات کو شرم آ رہی تھی کہ حضور علیہ السلام چونکہ خسر ہے، سسر ہے آپ کے، ان کی بیٹی، حضور کی بیٹی حضرت علی کے نکاح میں ہے، تو انہوں نے حضرت مقداد کو کہا، اے مقداد میرے بارے میں میرے ساتھ یہ پریشانی ہے کہ میں جب بھی مجھے جو ہے مزید کی شکایت ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے رہتا ہے، کیا مسئلہ ہے، اس میں حکم شرع کیا ہے، ذرا نبی سے معلوم کرو نا، حضور علیہ السلام سے جا کے پتا کرو، مجھے شرم آتی ہے، ان کی بیٹی میرے نکاح میں ہے نا، مجھے شرم آتی ہے۔ حضرت مقداد گئے اور جا کر پوچھ رہے، تو یہ نہیں کہ حضرت علی کا یہ سوال ہے ان کے ساتھ یہ پریشانی نہیں، یہ بھی ایک عیب پوشی ہے، یہ بھی اخلاقی تقاضا ہے، آپ نام نہ بتائیں۔ انہوں نے نام نہیں بتایا کہ حضرت علی کو یہ شکایت ہے، کیسے بتایا؟ داماد سسر کا معاملہ ہے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ ایک شخص کے ساتھ یہ پریشانی ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ ملاعبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوست و کنار ہوتے ہیں تو ان کو مزے آتی ہے، ان کے شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، وضو یا غسل کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو دھوئے اس کے بعد وضو کر لے، اس سے غسل کرنا ضروری نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے صحابہ کرام اس طریقے سے پوچھ کے حضور سے سوال کر کے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ لوگ سمجھ رہے کہ عمر نہیں ہے، بھائی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس عمر میں 50-60 سال کی عمر میں چلے جائے تو ہماری تقریر کا یہ مقصد ہے کہ آپ کل فیضان اولیاء میں جا کر داخلہ لے لیں، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ آپ کی عمر ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، آپ علماء سے قریب ہوئے، آپ علماء کے پاس اپنے مسائل رکھیں، ان سے آپ پوچھیں، آپ کو شرم آ رہی ہے کسی اور کو کہہ دیں، نام بتانے کی ضرورت نہیں، مگر اپنے مسائل روزمرہ کے مسائل یہ دین کا ایک حصہ ہے، اس کا آپ کو سیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ اس سے محروم رہیں گے۔ علم دین کے بارے میں ایک نہیں کئی باتیں انبیاء کرام کو بھی اس کی تاکید ہوئی۔ دیکھیے دین کی اگر بات کریں، کوئی بھی دین کا داعی ہو، ان کے لیے اگر عنصر اول ہے، سب سے اگر کوئی زیادہ مخزنوں اور معدن والی کوئی اگر بات ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ شخص علم والا ہو۔ علم کے بغیر کسی بھی بات کی آپ تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں، کسی بھی بات کی آپ ہدایت نہیں کر سکتے ہیں۔ علم دین ایک ایسی چیز ہے، میں آپ کو ان تقریروں کا یہ مقصد قطعی نہیں کہ آپ دنیاوی علوم نہ پڑھیں۔ آپ کے سامنے ہم ایک بات رکھتے ہیں، وہ بات کون سی ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو اس وقت کچھ قیدی حضرات قید ہو کر آ گئے تھے۔ سسٹم کیا تھا کہ جب کوئی قید ہو کر آ جائے نا تو کچھ مال دے کر چھڑانا پڑتا تھا، اس مال کو فدیہ بولتے ہیں کہ فدیہ دو اور اپنے قیدی کو لے کر جاؤ۔ جنگ بدر میں جو قیدی بن کر مسلمانوں کے پاس آئے تھے یہودی حضرات، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تم لوگوں کا فدیہ یہ ہے، یعنی تمہیں یہ مجرا کرنا ہے، تمہیں یہ رقم دینی ہے کہ تمہیں کوئی پیسہ درہم و دینار نہیں چاہیے، کرنا کیا ہے کہ 10 مسلمان بچوں کو علم سکھانا ہے۔ کتنے بچوں کو؟ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ آپ غور کریے، یہودی ہے، کون سا علم سکھائے ہوں گے؟ یہودی حضرات آئے تھے نا قید ہو کے، کون سا علم سکھائے ہوں گے؟ یہ لوگ علم دین تو نہیں سکھائے ہوں گے نا، دنیاوی علوم بھی سکھائے ہوں گے۔ لیکن دیکھیے ہمارا اسلام وہ ہے، چونکہ حضور کے رہتے ہوئے بھلا دین کسی اور سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور جب موجود ہے پھر دین کسی سے کیوں سیکھنا؟ تو ظاہر ہے یہودی نے جو سکھاتا وہ دنیاوی علوم تھی، کوئی دینی علوم نہیں تھے وہ جو یہودیوں نے سکھائے۔ تو ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل دنیاوی معاملات سے غافل ہو جاؤ، نہیں، یاد رکھیے یہ دنیا ہو یا دین ہو، یہ دونوں کے دونوں ایسے تالے ہیں کہ جس کی چابی صرف اور صرف علم ہے۔ یہ دین اور دنیا یہ دو تالے کی طرح ہے، اگر اسے سیکھنا ہو، اسے سمجھنا ہو، اسے جاننا ہو تو چابی وہ علم ہے۔ دین سیکھنا ہے تو علم دین، اگر آپ کو دین سیکھنا ہے، دین سمجھنا ہے، دین کو آپ کو معلوم کرنا ہے تو آپ دینی علوم، دینی چابی کو حاصل کریں۔ اگر آپ کو دنیاوی علوم سیکھنا ہے، دنیا کے بارے میں کوئی چیز حاصل کرنی ہے، دنیا کو پہچاننا ہے، دنیا کو جاننا ہے تو تم دنیاوی علوم سیکھو۔ یہ دنیا جو ایک تالا ہے اس کے لیے یہ چابی ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے یاد رکھیں،
सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने बड़ी बड़ी मशक्क़तें करी है, तब इल्म दीन हम तक पहुंचा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, कौन है ये? अब्बास वही हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन है ये? हुजूर के चचा लगते हैं, उनके लड़के हैं हजरत अब्दुल्ला, यानी हुजूर के चचेरे भाई हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप जब बड़े हो गए, जब मुकम्मल तमाम मुसलमान आपकी तरफ मसाइल शरिया को लेकर, दीन के मामलात को लेकर जब मुसलमान आपकी तरफ ज्यादा से ज्यादा रुजू करने लगे, तो तहदीस नेमत के तौर पर आपने एक वाकया जिक्र फरमाया। कोई फखर या घमंड के तौर पर नहीं, ये बात याद रखिएगा, किसी सहाबी या ताबई की ये शान नहीं, उनको ये ज़ेब नहीं, और उनसे किसी तरह ऐसे ख्यालात रखना हमें जो है किसी तरह भी ज़ेब नहीं देता कि हम किसी के बारे में ये सोचें, किसी सहाबी या ताबई के बारे में। उन्होंने तहदीस नेमत के तौर पर जब लोग उनकी तरफ खूब रुजू करने लगे, बचपन का एक वाकया नकल किया। उन्होंने कहा कि जब हम छोटे थे तो मेरे साथ एक मेरे साथी थे, मेरे दोस्त थे, मैंने कहा कि चलो कुछ सहाबाए किराम जो अकाबिर साहबा है उनके पास बैठकर कुछ इल्म सीखते हैं ताकि हमारे लिए मुफीद हो। तो मेरे साथी ने मुझसे कहा था, ऐ अब्दुल्ला बिन अब्बास, तुम मतलब क्या चाहते हो? तुम क्या समझ रहे हो कि लोगों को लोग तुम्हारे मोहताज होंगे? इतने अकाबिर सहाबाए किराम इस वक्त यहाँ मौजूद है, क्या लोग तुम्हारी तरफ रुजू करेंगे? लोगों को तुम लोगों के लिए मोहताजगी का कहीं ना कहीं लोग तुम ऐसा हो जाओगे कि लोग तुम्हारी तरफ मसाइल को लेकर रुजू करेंगे? ऐसा कैसे होगा? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसके बाद मैं सहाबाए किराम के बीच बैठने लगा, अकाबिर सहाबा के बीच, और फिर हालत यह है कि आज तमाम मुसलमान मेरी तरफ इल्म दीन के मसाइल को लेकर रुजू करते हैं। समझे आप? इन्हीं का वाकया है, इन्होंने इल्म दीन इस तरीके से हासिल किया है। उनको एक खबर मिली कि एक सहाबी के पास एक हदीस पाक है, सरकार ने कुछ कहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि जब सरकार ने कुछ कहा है तो चलो हम मालूम करते हैं कि सरकार की कही हुई बात उनके पास है। चले गए। दोपहर का वक्त था, अरब की गर्मी, कड़ाके की धूप है। इतनी तेज धूप में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास दस्तक देते हैं तो पता चला कि वो शख्स जिनको सरकार ने हदीस सुनाई, जिनके पास सरकार ने हदीस बयान की, वो दोपहर का खाना खाकर कैलूला कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे पास एक चादर नुमा कोई चीज थी, मैंने उसको तकिया बनाया और मैं भी वही लेट गया। कड़ाके की धूप है, बड़ी लू और गर्म हवा चल रही थी, मुश्किल से वक्त बीता। फिर जब वो बेदार हुए, हमने उनसे पूछा कि मैंने सुना कि आपके पास सरकार की कोई हदीस है तो आप मुझसे बयान करें। उस शख्स ने वो हदीस हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ये हदीस बयान की। लोग समझ रहे दोपहर तक लू में रहे इतनी गर्मी में, और यहाँ अगर 10 मिनट की गुफ्तगू हो तो लोग सुनने को तैयार नहीं होते हैं। भाई आपको मुफ्त में कोई पढ़ना नहीं है, कहीं लिखना नहीं है। एक आदमी, पता है उलमा किराम की जिंदगी कैसी होती है? ये जो तालिब इल्म होते हैं ये 10-10, 15-15, 12-12, 11-11 साल तक आपके लिए मेहनत करते हैं कि आपके सामने कुछ बात रखें, आप तक कोई पैगामत इस्लामिया पहुंचाएं। मगर हाल ये होता है कि लोग एकदम गफलत की जिंदगी बरतते हैं। हम ये बात, ये मौजूद, ये टॉपिक इसलिए आपके सामने लाए बड़ी माजरत के साथ कि सबसे पहले हम आपके सामने एक ऐलान ये रखें कि इस मस्जिद में, मस्जिद इमाम अहमद रज़ा में हर जुमेरात को रात में, जुमेरात जो कल का दिन था, जो रात गुजर गई, बाद नमाज ईशा 15 से 20 मिनट की गुफ्तगू होती है, उसका बयान रहता है जिसमें आपके रोज़मर्रा के मसाइल, आपसे पेश आने वाले मसाइल को बताए जाते हैं। आप इसमें शिरकत करें और अपने रोज़मर्रा के मसाइल को आप इस तरीके से आकर बैठकर सीख कर आप अपने मसाइल को हल करें। एक बात ये। दूसरी बात, हम आपके सामने बतौर ऐलान ये रखना चाहेंगे कि जुमे के दिन जब अजान होती है तो उसके बाद जितने लोग आकर हाजिर हों मस्जिद में, वो सब के सब बैठ जाए। सूरह कहफ की तिलावत होती है, सुनना जरूरी है, याद रखिए। कुरान पाक की कहीं तिलावत हो तो हत्ता के फुक़हा किराम ने फरमाया कि अगर एक आदमी जोर से पढ़ रहा है तो दूसरे को और जोर से पढ़ने की इजाजत नहीं है एक साथ, फिर सब सुने, या तो फिर सब अपने अपने हिसाब से पढ़े मने में। तो जोर से इसलिए ये सूरत पढ़ी जाती है कि सब सुने। इस पर बहुत फजीलतें हैं। हम किसी जुमा सूरह कहफ के ताल्लुक से ही बात करेंगे एक कि इसमें क्या फजीलतें हैं। याद रखिएगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है कि जो शख्स सूरह कहफ हर जुमा को, जुमे की रात को, यानी जो रात चली गई, क्योंकि जो रात आ रही है वो शनिचर की रात है, जुमे की नहीं, जो गई वो जुमे की रात है। जुमे की रात में शब जुमा या रोजे जुमा, दिन में या रात में
सूरह कहफ की तिलावत करे तो वो शख्स दुनिया के तमाम फितनों, हत्ता के दज्जाल भी अगर आ जाए तो उसके फितने से भी महफूज रहेगा। समझ रहे हैं आप? दज्जाल भी आ जाए तो दज्जाल के फितने से वो शख्स महफूज रहेगा अगले हफ्ते तक, अगले जुमा तक। और दज्जाल ये उस बदबख्त का नाम है कि ये एक आंख से काना आदमी होगा, वो तमाम लोगों को पता है। मैं आपके सामने एक बात सिर्फ रख दूं कि दज्जाल ये ऐसा खतरनाक है कि इसके बारे में हजरत आदम अला नबी जना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम या दूसरी रिवायत के मुताबिक कमोबेश 2,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया में आए लोगों की रुश्द व हिदायत की खातिर। सबों ने अपनी अपनी उम्मत को, तमाम अंबिया किराम ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से आगाह फरमाया है, सबको कहा है। याद रखिएगा, किसी भी नबी ने यह नहीं कहा, कहीं से यह बात इशारतन भी नहीं मिलती है कि दज्जाल मुकाबले की चीज है कि उसका मुकाबला किया जाएगा। नहीं, दज्जाल से भागने, उससे अल्लाह की पनाह मांगने, दज्जाल से अल्लाह की पनाह मांगने की बात है हदीस पाक में कि अल्लाह से आपने मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। वो एक ही हस्ती है, वो एक ही हस्ती है जो मुकाबला कर सकती है, वो एक ही शख्सियत है। वो हजरत ईसा अला नबी जना अलैहिस्सलातु व तस्लीम आएंगे तभी दज्जाल का खात्मा होगा। बाकी उम्मतियों में किसी के अंदर ये कुव्वत नहीं कि वो दज्जाल का मुकाबला करे। इतना बड़ा फितना है, दज्जाल बहुत बड़े फितने का नाम है। तमाम अंबिया किराम ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितनों से डराया है, तमाम अंबिया किराम ने। यहाँ तक अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हजरत आदम से लेकर रहती दुनिया तक, कयामत के वक्त तक दज्जाल जितना बड़ा फितना न दुनिया में आया न कभी आएगा। इतना बड़ा फितना है दज्जाल। अल्लाह के नबी फरमाते सूरह कहफ जो जुमे को शब जुमा या रोज जुमा तिलावत करे, वो शख्स दज्जाल के फितनों से अगले हफ्ते तक, हत्ता के दूसरे फितनों से भी वो शख्स महफूज रहेगा। दज्जाल भी आ जाए तो उससे भी महफूज रहेगा। इतनी बड़ी शान है। तो आप अगर आकर बैठे, कुछ हदीस पाक में आया है कि शुरू की 10 आयत है, कुछ में आया है बाद की 10 आते हैं, अलग अलग। लेकिन बेहतर यह है कि पूरी सुने तो जिसको जितनी मुनासिब हो, जितना वक्त मिले, जो जिस वक्त आए वो आके बैठ जाए, फिर बाद में आपको सुन्नत पढ़ने के लिए वक्त दिया जाएगा। आपको कहना यह था आके सुन्नत ना पढ़े, बाद में पढ़ लें। आपको नमाज से नहीं रोक रहे हैं वक्त से कि आप बाद में पढ़ रहे हैं सुन्नत। पहले आप सूरह कहफ की तिलावत करिए, उसको सुन ले। बहरहाल बोलने में किसी किस्म की लफ्ज़ भी हो। अभी पिछले जुमा हमने कुछ बातें आपसे करी कि बच्चों की तरबियत को लेकर। ये जुमा ये अभी बयान अभी अधूरा है, जब तक ये पूरा नहीं होगा फिर पिछले जुमा वाले को हम केस लाएंगे, वो चलेगा अभी लंबा इंशाअल्लाह। इस पर भी बहुत सारी बातें अभी बच्चों की तरबियत, इनके मामला को लेकर। अभी सिर्फ उसके अलावा हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, बच्चियों की तरबियत को लेकर भी एक अच्छी गुफ्तगू आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, तो हमारे आपके घर, फैमिली, गाँव, समाज हर चीज से फायदा साबित है इंशाअल्लाह। बोलने में किसी तरह की कोई लफ्ज़ भी हो तो हमारे साथ सभी हज़रात इस्तिग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। प्यारे दोस्तों, मेरी आवाज किसी तक पहुंचे या ना पहुंचे, किसी के दिल पर असर करे या ना करे, मैं कोशिश करके अपने हिस्से का फर्ज अदा करता रहूंगा। अगर आपको भी मेरी कोशिश अच्छी लगे तो इस पैगाम को अपने दीगर दोस्तों तक फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जरूर पहुंचाइएगा। न्यूज़ चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे।